जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्यत आपण मानू अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। आज आम ज्योतिष शास्त्र भित्तिक आलोचनार आउ गोटे प्रमुख विषय आलोचना करवा। साधारणतः समस्ते जिते युवक अवस्था समस्ते निजर वृत्ति व जीविका बा आमे आजिकल समस्त जमी चाकरी पे आशायी बा किए व्यवसाय पे आशायी कौन कले भल हम समस्ते ज्योतिष शास्त्र बा ज्योतिर्विद मान पाखक आसता पचारती ये मत चाकरी केवे मिल मु कौ चाकरी करी ये विभिन्न प्रकार प्रश्न। तेणु जीविका बा वृत्ति बा प्रोफेशन यहाँ हूँ गोटे मनीष जीवन बचापी यहाँ गोटे निहाती समस्त जानापी आग्रही होती। कुंडलीर दशम स्थान लग्न ठारू दशम स्थान को कह जाए कर्मस्थान। तेणु आम या वृत्ति उपर आज आज आलोचना करवा तापर आसंता अध्याय आलोचना करवा कारण ये गोटे बड़ चैप्टर गोटे ये हम वृत्ति आम कहूँ आमर वृत्ति बा जीविका विषय आग को जावा पूर्वर आमको लग्न कुंडली को भल भाव तर्जमा करने को पड़ी था। लग्न कुंडली क्यों भाव क्यों वृत्ति की सूचाए प्रथमे ताहा भी जानिया दरकार। जो भावर सामर्थ्य जो 12टा जाक भाव अच्छी ताधर जो भावर सामर्थ्य अति सबल ताहा वृत्ति निर्धारण करे और सबल माने से भावर अधिपतिंकर अंशबल भल थिबो सी अस्त बा नीचस्थ होई नथिबे त्रिकोण बा केन्द्र थे उच्चस्थ होइथिबे मित्र गृह थे भल जोगरे थे इत्यादि जानिबा दरकार। से ही भाव में भल ग्रहंकर उपस्थिति बा दृष्टि थिबा भी दरकार। तेणु प्रथम आम जानिबा भाव अनुसार वृत्ति जदि लग्न भाव बा प्रथम भावटी भल थाए तेबे यही भाव जदि सबल थिबो जातक यही सब वृत्ति कले से सफल हुए। से वृत्ति गुड़िक है निजे बेपार बा वाणिज्य कले खूब भल हुए बिजनेस कले ताकू भल हम। सेमती द्वितीय भाव जदि द्वितीय भाव सबल थिबो ताले जातक को बैंक चाकरी कले बढ़िया हम। पुंजी विनियोग जोटा इन्वेस्टमेंट अर्थ संबंधी जदि फाइनान्स रिलेटेड किसी जॉब कले भल हम। शिक्षकता बा टीचिंग लाइन गले भी बढ़िया हम। परामर्शदाता से कौन सी कनसल्टान्सी चाकरी करिवो बा निजे फार्म कले बढ़िया हम। लेखक बा प्रकाशक जदि हेले भी से बहुत भल करिवो एटा को से जीविका कले तार बढ़िया हम। सेमती तृतीय भाव यदि तृतीय भाव कुंडली सबल थिले जातक संवाद परिवेषण संस्था जोटा न्यूज मीडिया बा किणा बिका जोटा मार्केटिंग विज्ञापन संस्था एडवर्टाइजिंग एजेंसी वेब डिजाइन कंप्यूटर अनुप्रयोग क्षेत्र बा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी जोटा आम कहूचे ट्रैवल एजेंट इत्यादि बाछिले खूब बढ़िया करेंगे। चतुर्थ भाव यदि सबल थिले जातक यही वृत्ति गुड़िक कौन कौन जमी व्यवसाय कले से बढ़िया करिवो। गाड़ी व्यवसाय जमी व्यवसाय माने जोटा रियल इस्टेट कह जाउछि। गाड़ी व्यवसाय विभिन्न प्रकार ऑटोमोबाइल बा 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर सेमती चाष संबंधी किसी भी जदि एग्रीकल्चर रिलेटेड जहाँ कले भी से बढ़िया करिवो। मार्बल व्यवसाय कोठाबाड़ी व्यवसाय इत्यादि कले से बहुत भल कर। पंचम भाव जदि पंचम भाव कुंडली रे सबल थिबो ताले सेही अनुसार वृत्ति गुड़िक है अनुध्यान करी जोटा स्पेकुलेटर म्यूचुअल फंड पुंजी विनियोग लटरी शिक्षाकथा इत्यादि पेशा बहुत भल। षष्ठ भाव हूँ जदि सबल थिबो से गुड़ाक गोटे ऋण संस्था खोलिक तुम लोन दब सरकारी चाकरी कले बढ़िया करिवो। बेमारी संबंधी डाक्तरी बा डाक्तरी रिलेटेड जहाँ सेटा भी भल करिवो। कोर्ट कचेरी और वकिलाती धंदा कले मध्य बढ़िया करिवो। सप्तम भाव जदि सबल थिबो कुंडली रे जातक जदि भागीदारी बेपार जोटा पार्टनरशिप बिजनेस कले भल हम। गाड़ी घोड़ा बेपार पत्नी नाम भी किसी जदि बेपार करेंगे भी से भी से भल कर। अष्टम भाव जदि सबल थिबो ताले जातक कौन वृत्ति कले हम लुचा ज्ञान संबंधी अकल्ट नॉलेज बा जोटा आम कहूँ ज्योतिर्विज्ञान वास्तु जादूगर ये सब जदि से
ଜିନିଷ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ସେ ଭଲ କରିବ। ନବମ ଭାବ ଯଦି ସବଳ ଥିବ ଜାତକ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ, କେଉଁଠି ପ୍ରିଷ୍ଟ, କେଉଁଠି ପୁରୋହିତ, ତାପରେ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁଟାକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଶିକ୍ଷକତା, ପିତାଙ୍କ ବେପାରକୁ ଆଗେ ନୁହେଁ, ଯଦି ବାପା ଯେଉଁ ବେପାର କରୁଥିବେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେ ନିଜେ କଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦଶମ ଭାବ, ଯଦି ଦଶମ ଭାବ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସବଳ ଥିଲେ ଜାତକର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ନେତାଗରି ଯଦି କିଏ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ବଢ଼ିଆ କରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, MLA ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦଶମ ଭାବରେ ଥିଲେ ଯଦି ସବଳ ଥିବ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଏଇ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଯଦି ଜାତକରେ ସବଳ ଥିବ ସେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବ ସେଥିରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସବଳ ଥିଲେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଲ ବୃତ୍ତି ହେଲା ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସଂସ୍ଥା, ଫରେନ୍ ଟୁର୍ ଯେଉଁ କରିବେ, ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ, ସେଥିରେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଭ୍ରମଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେପାର, ହସ୍ପିଟାଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା କଲେ ସେ ଭଲ କରିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ ତ 12ଟା ଭାବ, ଯେଉଁ ଭାବ ସବଳ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କର୍ମସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯଦି କର୍ମସ୍ଥାନ ଅଧିପତି, ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଘରେ ରହନ୍ତି ସେଇ ଘର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ବୃତ୍ତି ବି ବାଛିବା ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ସେ ବି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର। ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତିକି ସୂଚାଏ, ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି କିଏ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ କେଉଁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଥିବେ ତାହା ବୃତ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କଲେ ସଫଳ ହେବାର ବି ଆଶା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ବି ଆମେ ନିଜର ବୃତ୍ତିକି ଚୟନ କରିପାରିବା। ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଜର ଜୀବିକା, ପରାମର୍ଶଦାତା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିଲେ କର୍ମ ଅଧିପତି, ନିଜ ପରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ ତାହା କଲେ ଭଲ ହେବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଧନ୍ଦା କଲେ ଯେଉଁଟା ଯୋଗାଯୋଗ ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ଯେଉଁଟା, ଆଉ କିଣାବିକା ସଂସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ବା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିଲେ ଜମି ବ୍ୟବସାୟ, ଯେଉଁଟା ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ, ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ଼୍, ମାର୍ବଲ, କୋଠାବାଡ଼ି ଏଇସବୁ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିବେ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ, ସ୍ପେକୁଲେଟର, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ, ଲଟେରୀ, ଖେଳାଖେଳି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଶିକ୍ଷକତା ଇତ୍ୟାଦି ବେପାର କଲେ ବି ଭଲ କରିପାରିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିବେ ଋଣ ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଧନ୍ଦା, ନର୍ସ, ହସ୍ପିଟାଲ ଚଳାଇବା ଇତ୍ୟାଦି, ଓକିଲାତି ଏଇସବୁ ଧନ୍ଦା ସେ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବ। ସେମିତି ଦଶମ ଅଧିପତି ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଭାଗିଦାରୀ ବେପାର, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବେପାର, ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ବେପାର, ଡାକଘରେ ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିଆ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିଲେ ଲୁଚା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅକଲ୍ଟ ନଲେଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବା ବାସ୍ତୁ, ଯାଦୁଗର, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ଭଲ କରିବ। ସେମିତି ନବମ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିଲେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାର ସେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଭ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଶିକ୍ଷକତା, ପିତାଙ୍କ ବେପାରକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଓକିଲାତି ଇତ୍ୟାଦି ପେଶା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଏ। ଦଶମ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ନେତାଗିରି, ରାଜନୀତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସଫଳ ସେ ହେବେ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିଲେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଧନୀ ହେବେ। 32 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରି ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବେ। ସେମିତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ଦଶମ ଅଧିପତି ରହିଲେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଟା ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁର୍, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଭ୍ରମଣ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେପାର, ହସ୍ପିଟାଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଲଗ୍ନ ଇଏ ହେଲା ଯୋଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର। ତାପରେ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରହମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଚାକିରି ବା ବୃତ୍ତିର ସେମାନେ କାରକ।
ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବି ବୃତ୍ତି ଆକଳନ କରିପାରିବା। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବଳଶାଳୀ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିକି ସେ କହିପାରିବେ ଯେ ତୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ +2 ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼େ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ବୃତ୍ତିଟା ବି ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବୃତ୍ତି ସେ କରିପାରିବ। ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବଳଶାଳୀ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି କେମିତି ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଯେମିତି ରବି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ରାଜନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ରତ୍ନପଥର ଓ ସୁନା ବେପାର, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ବୃତ୍ତିର କାରକ। ତେଣୁ ରବି ଯଦି ଭଲରେ ଥିବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଚାକିରି ଯଦି କରିବେ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେପାର, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜିନିଷ, ଦୁଗ୍ଧ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଯଥା ମଦ ବେପାର, ଲୁଗା ବେପାର ଇତ୍ୟାଦିର କାରକ ହୋଇପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଧାତୁ, କୋଇଲାକୁ ଛାଡ଼ି, କୋଇଲାଟା ହେଲା ଶନିଦେବଙ୍କର, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧାତୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ପୋଲିସ, ମିଲିଟାରୀ, ଆୟକର, ଅବକାରୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଡାକ୍ତର, ଡ୍ରାଇଭର ଇତ୍ୟାଦି ସେ ହୋଇପାରିବେ। ସେମିତି ବୁଧ ଯଦି ଭଲ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ହୋଇପାରିବ, ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ, ଶିକ୍ଷକତାରେ ବି ଭଲ କରିବ, ସାହିତ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହୋଇପାରିବ, ଲେଖାଲେଖି ଓ ଛାପିବା, ପ୍ରେସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାରକ। ଗୁରୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ଥିବେ, ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା କରିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବ, ଅର୍ଥ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତ, ପୁରୋହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଇତ୍ୟାଦି ବି ସେ ବଢ଼ିଆ କରିବ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କଳା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ସିନେମା, ରତ୍ନପଥର ବ୍ୟବସାୟ, ଗୋଶାଳା, ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ, ଲୁଗା ଓ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦିର କାରକ। ସେମିତି ଶନି ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଥିରେ ଭଲ କରିବେ? ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଜେନେରାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ, ଓକିଲାତି, ଜଜ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଲୁହାପଥର ବ୍ୟବସାୟ, କୋଇଲା ଓ ଖଣି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେପାର, ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ, ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିର ସିଏ ହେଲେ କାରକ ଗ୍ରହ। ସେମିତି ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ବୈମାନିକ, ବେତାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଯାଦୁଘର ଇତ୍ୟାଦିର କାରକ। ତେଣୁ ରାହୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲରେ ଥିଲେ ସେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବ। କେତୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୁଲୋଜି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ଡାକ୍ତରୀ, ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି, ଜୁଆ ଓ ଲଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏହାରି ଉପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ସୂତ୍ର ଅଛି ବୃତ୍ତି ବା ଜୀବିକା ଉପରେ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।